حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک عرصے تک دنیا میں شرک کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ بہت نیک تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو دیگر لوگ بہت ہی زیادہ غمگین ہو گئے اور ان کی قبروں کے پاس بیٹھنے اور وہاں رونے پیٹنے لگے۔ ان کو اس طرح روتے دیکھ کر شیطان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ وہ ان لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گناہ اور شرک کے راستے پر لگا دے۔ چنانچہ اس وقت شیطان نے اپنا کام دکھایا اور یہی شیطان کا کام ہے، یعنی انسانوں کو ورگلانا، سیدھے راستے سے ہٹا کر شرک اور گناہ کے راستے پر لگا دینا۔ شیطان انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم ان بزرگوں کی یادگار قائم کر لو، وہ ہر وقت تمہارے پاس رہیں گے۔ ان لوگوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ شیطان نے ان 5 بزرگوں کی تصویر بنا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اگر تم ان کی تصویر اپنے سامنے رکھو گے اور تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے گی، اس طرح عبادت میں خوب اثر بھی پیدا ہوگا۔ ان لوگوں نے شیطان ابلیس کی بات مان لی۔ وہ لوگ ان تصویروں کے پاس جمع ہونے لگے۔ اب ابلیس نے دوسری چال چلی اور وہ ان لوگوں سے کہنے لگا، تمہیں دور سے آنا پڑتا ہے، میں تمہیں بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں، تم ان کو اپنے گھر میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ یہ بات انہیں اور زیادہ پسند آئی اور انہوں نے ابلیس سے کئی تصویریں بنا لی۔ اس نسل تک تو معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ اگلی پشت نے ان تصویروں کی عبادت شروع کر دی۔ پھر ان تصویروں کی جگہ ان بزرگوں کے بتوں نے لے لی۔ انہوں نے تصویر کی شکل میں بڑے بڑے پتھر بت کی شکل میں تراش لیے۔ یوں 5 بڑے بڑے بت بن گئے۔ ان بتوں کو عبادت گاہوں میں رکھ دیا گیا۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان ابلیس نے آنے والی نسل کے لوگوں کو یہ بات سکھا دی، تمہارے بزرگوں کے خدا یہی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے شیطان کی بات مان لی اور ان بتوں کی باقاعدہ عبادت ہونے لگی۔ اس طرح دنیا میں بتوں کی عبادت شروع ہوئی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب بتوں کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے۔ سورہ شرع، سورہ عنکبوت، سورہ صفات، سورہ مومن میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ پھر ایک مکمل سورت یعنی سورہ نوح آپ کے نام سے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام دے کر آپ کو بھیجا۔ آپ نے قوم کو یہ پیغام بہت اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ اعراف میں کچھ یوں فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ آپ کے اس دعوت کے جواب میں ان کی قوم کے بڑے سردار کہنے لگے، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے نکالنا چاہتے ہیں، قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے، نیک اعمال پر انعام اور برے کام پر سزا سب وہم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب انتہائی سخت تھا۔ اس سخت جواب سے بھی حضرت نوح علیہ السلام غصہ نہ ہوئے اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم سب بے خبر ہو۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کی طرف سے آئی ہے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات نہ مانی۔ آپ نے انہیں دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی، تنہائی میں بھی اور علانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا رہے، آپ سے دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہنے لگے، شہید کر دینے، جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچاتے۔ انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا، ہمارے خیال میں تو واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام نے انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، تمہیں قیامت کے آنے میں جو شک ہے وہ تمہاری بے خبری اور کم علمی کی وجہ سے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ قوم کے سردار آپ کی باتوں کے جواب میں کہنے لگے، نوح، ہم تیری بات کیسے مان لیں جبکہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے؟ پھر تیرے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ہم میں عقید ترین اور عقل اور شعور سے آری ہیں، لہٰذا ہم نے تو تجھ میں کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو تیری فضیلت و بڑھائی کا سبب ہو، ہمارے خیال میں تو ایک جھوٹا آدمی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم جن لوگوں کو جھوٹا سمجھ رہے ہو ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا اللہ انہیں کوئی بلائی عطا نہیں کرے گا۔ خیر اور بلائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل
दिल इस्लाह के काबिल है और किसका दिल इस्लाह के काबिल नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे ये भी फरमाया, तुम लोगों की तरह अगर मैं भी ईमान वालों को झूठा और कमतर ख्याल करने लगूंगा तो मैं भी जालिमों में से हो जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को इस बात पर भी हैरत थी कि एक इंसान खुद को अल्लाह का रसूल बताता है, हम जैसा इंसान नबी कैसे हो सकता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी रसूल को भेजना होता तो वो किसी फरिश्ते को भेजता। हम जानते हैं कि फरिश्तों को पढ़ाई और बुजुर्गी हासिल है, जबकि इनकी ये सोच बिल्कुल ही गलत थी। आज भी कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान नहीं मानते। अल्लाह के कुरान में बहुत सी जगह पर अंबिया की ज़बानी उनके इंसान होने की वजाहत मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी भी कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, मैं तुम्हारी ही तरह का एक इंसान बशर हूँ, फर्क ये है कि मेरी तरफ वही की जाती है। कुरान मजीद की इस कदर वजाहत के बाद भी कुछ लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं और कुरान मजीद को झुठलाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था और इनसे इंसान को ताज़ीमी सजदा भी करवाया था। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहना दरअसल इनकी इंसानियत के निचले दर्जे से भी नीचे लाकर फरिश्तों के साथ खड़ा करना है, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं हो सकता। बहरहाल हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक कर रहे थे। जो लोग सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, ईमान ना लाने वाले लोग उनकी तौहीन भी करते और उनसे इतराज करते। हम देखते हैं कि आप पर ईमान लाने वाले छोटे दर्जे के बुरे लोग हैं। कोई बड़ा और शरीफ आदमी आप पर ईमान नहीं लाया। उनके ये कहने का मतलब था, अगर आपकी बात सच होती तो कौम के बड़े लोग उसे कबूल करते। इन छोटे लोगों का इस्लाम कबूल करना इस बात की इलामत है कि आपकी दावा नबूवत के काबिल नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस बात का ये जवाब दिया कि क्या तुम्हें इस बात पर हैरत है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब का पैगाम एक ऐसा शख्स लेकर आया है जो तुम जैसा इंसान ही है, ताकि वो तुम्हें डराए और तुम डर जाओ। अगर हम आप पर ईमान ले आते हैं तो हम भी इन छोटे लोगों के बराबर हो जाएंगे। हमें भी नमाज की सफों और दूसरी मजलसों में इन छोटे दर्जे के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। ये हमसे नहीं हो सकेगा। जबकि ऐसी बात सोचना इन लोगों की कम इल्मी और जहालत थी। हकीकत में छोटे लोग तो वो खुद थे जो अपने पैदा करने वाले अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर पा रहे थे और उसके हुक्म से इनकार कर रहे थे। उनके इंतहाई बुरे सलूक के बावजूद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं उस दलील पर कायम हुआ जो मेरे रब की तरफ से मेरे पास आई है और उसने अपनी रहमत से भी मुझे सरफराज किया हुआ यानी नबूवत अता की हुई है, लेकिन वो तुमसे छुपी रही, तो हम तुम्हें जबरदस्ती उस दलील का कायल कैसे कर सकते हैं, जबकि तुम उससे नफरत करते हो और उससे दूर भागते हो। मैं इस वाज़ो नसीहत पर तुमसे किसी उजरत का तलबगार नहीं हूँ। मेरा अजरो बदला अल्लाह के जिम्मे है। हाँ, ये बात याद रखो, मैं तुम्हारी वजह से ईमानदारों को अपने पास से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने रब से मिलने वाले हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत से काम ले रहे हो। ये कहने से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का मतलब ये था कि तुम्हें ऐसी चीज पहुँचा रहा हूँ जिसमें तुम्हारी दुनिया और आखिरत का फायदा है। इस काम के बदले मैं तुमसे कोई उजरत भी नहीं ले रहा। मैं ये चीज सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। इसका स्वाब मेरे लिए बेहतर है और वो इससे ज्यादा फायदा मंद है जो तुम मुझे दे सकते हो। इन लोगों का ख्याल था कि जब ये अल्लाह की तरफ से रसूल होकर आया है तो इसके पास अल्लाह के खजाने होंगे। वो लोग ये भी ख्याल करते थे कि अल्लाह के नबियों और रसूलों को हुकूमती इख्तियारात दिए जाते हैं। अल्लाह ताला के खजाने इनके हाथों में होते हैं, वो जिसे चाहे जितना चाहे दे देते हैं। इनके इस तरह के उल्टे सीधे ख्यालात को दूर करने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अल्लाह के खजाने मेरे हाथ में हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग आपकी तालीम और दावत देने की वजह से चारों तरफ से घेर लेते और मारने पीटने लगते। वो लोग आपको इस कदर मारते कि आप बेहोश हो जाते। जब आप बेहोश हो जाते तो आपको एक कंबल में लपेट कर एक मकान में फेंक दिया जाता और ये ख्याल करते कि आप वफात पा गए हैं। आपको होश आता तो आप खड़े होते और दूसरे दिन फिर इन्हें तबलीग करते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए इन अल्फाज में दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की अपनी कौम को तबलीग की। इतनी तवील मुद्दत में बहुत थोड़े से लोग मुसलमान हुए। जब एक नस्ल के लोग मरते तो अपनी औलाद को वसीयत कर जाते, नूह पर ईमान ना लाना, उससे झगड़ते रहना। गोया हर बाप बेटे को नसीहत करता। मतलब ये कि ईमान को कबूल करना उन्हें किसी सूरत में गवारा ना था। आखिर इस बदबख्त कौम ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ नूह, तो जिस चीज से तुम हमें डराते हो यानी अजाब, वो हम पर ले आओ। पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस अजाब को अल्लाह ताला ही जब चाहेगा नाज़िल करेगा, तुम उसे किसी तरह भी रोक नहीं सकते। आपने कौम को दिन रात तबलीग की, अनथक मेहनत की, मगर 950 साल की बेमिसाल कोशिशों के बावजूद कौम ने ईमान की दौलत कबूल नहीं की, उल्टा उनसे अजाब का मुतालबा करने लगे। आखिर अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, तुम्हारी कौम में जितने लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा, इसलिए जो काम ये कर रहे हैं आप इसकी वजह से गम ना करें। इन अल्फाज के जरिए
सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तू हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना और मुझसे उन लोगों के मुतालिक बात मत करना जिन्होंने जुल्म किया, बेशक उन्हें गर्क कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला के ऐसे फरमाने की वजह ये थी कि जब वो लोग किसी तरह ना माने, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होने की दुआ की थी। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। आपने इन अल्फाज में दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया है, लिहाजा तू मेरे और मेरे इनके दरमियान एक फैसला कर दे और मुझे जो मेरे साथ ईमान लाने वाले हैं उन्हें बचा ले। आपने ये भी दुआ की, ऐ परवरदिगार, किसी काफिर को रूए जमीन पर जिंदा ना रहने दे, अगर तू इन्हें रहने देगा तो ये तेरे बंदे को गुमराह करेंगे और इनसे जो भी औलाद होगी वो भी फजरो काफिर ही होगी। इस तरह उन पर कुफर और शिरक के जुर्म के साथ उनके नबी की बद्दुआ का वबाल भी आ पड़ा। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हदीस में है कि हजरत जबरील अमीन ने वही के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी सिखाई। आपने छाल की लकड़ी से कश्ती बनाई। कहा जाता है अल्लाह ताला ने 80 हाथ लंबी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और हिदायत दी कि उसके अंदर और बाहर तार कोल लगाए जाएं। उसका अगला हिस्सा खमदार बनाए ताकि वो पानी को चीर कर निकल सके। एक और रवायत के मुताबिक वो कश्ती 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी थी। उसकी 3 मंजिलें थी, हर मंजिल 10 हाथ बुलंद थी। निचली मंजिल वेशियों और जंगली जानवरों के लिए थी, दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए थी और ऊपर वाली मंजिल परिंदों के लिए थी। उसका दरवाजा चौड़ाई में था और उस पर एक छत भी थी। तिब नबवी में ये भी है कि इंसान के लिए जितनी भी सनतों की जरूरत थी वो सनते इब्तिदा बजरिया वही किसी न किसी पैगंबर के जरिए वजूद में आई हैं। फिर जमाने के साथ साथ उनकी इजादात में तब्दीलियां की जाती रही, तरक्की याफ्ता शक्लें दी जाती रही। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने की तालीम देने के साथ साथ ये हदायत फरमाई, जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और जमीन में पानी जोश मारने लगे तो तुम तमाम किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा यानी नर और मादा कश्ती में बिठा लेना और अपने घर वालों को और जो ईमान लाए उन्हें भी सवार कर लेना। जिनके बारे में हलाक किए जाने का हुक्म दिया जा चुका है उनके बारे में कुछ ना कहना, यानी किसी जालिम की सिफारिश ना करना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। इस बात का मतलब ये था कि किसी काफिर को कश्ती में सवार ना किया जाए, ईमान लाने वाले सब लोग सवार कर लिए जाएं। कश्ती में कुल कितने आदमी सवार हुए इस बारे में मुख्तलिफ रवायत आती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि कुल 80 अफराद थे, जबकि क़्वाब बिन हबार रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कुल 72 अफराद थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाते गए। उनकी कौम के सरदार जब उन्हें ये काम करते हुए देखते तो पूछते, ये तुम क्या कर रहे हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाते, तूफान आने वाला है, उसके लिए कश्ती तैयार कर रहा हूँ। कश्ती क्या होती है? क्योंकि इससे पहले किसी ने भी कश्ती तैयार नहीं की थी, इसलिए उन लोगों ने पूछा। उन्हें बताया गया कि ये पानी में चलने वाली चीज है, इस पर इंसान बैठकर पानी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता, क्या आप खुश्की में कश्ती चलाएंगे? इस मजाक उड़ाने से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ होती। आप इनसे फरमाते, अगर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो तो एक दिन आएगा जब तुम्हारा अपना मजाक उड़ेगा। फिर जब कश्ती तैयार हो गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आए तो तनूर से पानी उबलने लगे। यूं तो तनूर इस बंद घड़े को कहते हैं जिसमें आग लगाकर रोटियां पकाई जाती हैं। हरफे आम में तनूर को तंदूर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ तनूर से मुराद जमीन की सतह थी। तारीखदान बयान करते हैं पानी उबलने का मुकाम ऐन अल वर्दा था, ये जगह मुल्क शाम में थी, जबकि कुछ तारीखदान ये कहते हैं कि पानी उबलने का मुकाम कूफा था। हजरत शेबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि यह तनूर कूफा के एक शहर के कोने में था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती कूफा की मस्जिद के अंदर बनाई थी। इस मस्जिद के दरवाजे पर तनूर था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया था, जब आप देखें कि घर के तनूर से पानी उबलने लगा है तो समझे तूफान आ गया। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुन्नान भी आप पर ईमान नहीं लाया था। आप आखिरी वक्त तक उसे समझाते रहे लेकिन वो ना माना। फिर जब अल्लाह के अजाब की पहली निशानी शुरू हुई, यानी जमीन में पानी जोश मारने लगा, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक सबको कश्ती में सवार कर लिया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तूफान का पानी उबलने लगा तो रोटी पकाने के तनूर से भी पानी निकला, सतह जमीन से भी पानी निकला और मुल्क शाम में ऐन अल वर्दा के तनूर से भी पानी निकला। अल्लाह ताला इस बात को यूं बयान फरमाते हैं कि हमने आसमानों के दरवाजे तेज बारिश के लिए खोल दिए और जमीन से पानी के चश्मे ही चश्मे निकलने लगे, क्योंकि आपका बेटा कश्ती में सवार होने से रह गया था। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की। आपकी दरख्वास्त का अल्लाह ताला की तरफ से जवाब कुरान मजीद में इस तरह बयान हुआ है, और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, ऐ परवरदिगार, बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से नहीं है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब फैसले करने वालों से बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है, वो बद किरदार है, लिहाजा मुझसे उन
ان چیزوں کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بلا شبہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سب ایمان لانے والے کشتی پر سوار ہو گئے تو آسمان کو بھی بارش برسانے کا حکم ہوا، گویا آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین نے بھی پانی گلا، اس طرح پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ ایسے میں سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا اور فرمایا، اے بیٹے، اب بھی وقت ہے، میری دعوت قبول کر لے، ایک اللہ کو معبود مان لے۔ اس بابخت نے جواب دیا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچنے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ باپ بیٹی کی گفتگو جاری تھی کہ پانی کی موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے والے سب کے سب غرق ہو گئے، کوئی بھی ایک بچ نہ سکا۔ پھر پانی آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوا، آسمان کو بارش برسنے سے تھم جانے کا حکم ہوا اور زمین کو حکم ہوا پانی نگل لے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی یعنی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ جودی پہاڑ اب بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ یہ پہاڑ سیدنا نوح علیہ السلام اصل وطن عراق میں ہے، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب ارمانیہ کی سرحد پر۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے، اس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ کوہ جودی ارارات کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ بتایا جاتا ہے۔ ارارات دراصل جزیرے کا نام ہے اور اس کا سلسلہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان بغداد تک چلا گیا۔ موجودہ تورات میں بھی کشتی کی ٹھہرنے کی جگہ کوہ ارارات لکھا ہے۔ اس کشتی کے ٹکڑے آج بھی موجود ہیں اور بغوی میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رجب کے مہینے میں 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو اس نے 7 مرتبہ طواف کیا۔ پھر 10 محرم یوم عاشوراء پر طوفان ختم ہوا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کشتی میں موجود جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ جب زمین خشک ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اب آپ پہاڑ سے اتر کر زمین میں چلے جائیں اور کوئی فکر نہیں کریں، آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ کشتی والوں نے پھر سے زمین پر قدم رکھا، ان سے دنیا کی دوبارہ آبادی شروع ہوئی۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں رہنے والی سب قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ سلامتی اور برکت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ کشتی میں سوار ہونے والی مختلف قوموں کے مختلف لوگ تھے، اس طرح دنیا میں مختلف قومیں اور مختلف امتیں پیدا ہوئیں۔